देश विदेश में बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का निघा स्वागत है। प्यारे दर्शकों, अज की गल अज आप करांगे अपने महान देश भारत की गल। भारत विश्व का सब तो वड्डा लोकतंत्रक देश है जिसकी अपनी विरासत है, अपनी संस्कृति है, जिसका दिन ब दिन संसार पद्धर के उत्ते अपना जिहड़ा कद-बुत है वो वध रहा है। अज गल करांगे असी G20 देशों की, जिसनों ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। 20 देशों का अजिहा समूह जिहड़ा कि आर्थिक मसलिਆਂ ਨੂੰ लैके शुरू होया सी और अज वो अपने विच खेती, वातावरण, अतवाद और बहुत सारे विषयों को जिहड़ा अपने अंदर समो के बैठा है। खुशी की गल यह है कि 17वां सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया बाली दे विच होया है, उस तो बाद 18वां सम्मेलन करने वास्ते भारत नूं एक वड्डी जिम्मेवारी सौंपी गई है। सो ये जिम्मेवारी नूं निभाउणा भारत वास्ते एक चुनौती भी है और इस चुनौती नूं निभाउण तो बाद भारत का जिहड़ा कद-बुत है वो इंटरनैशनल लैवल के उत्ते, अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते होर उचेरा होण जा रहा। सानूं इस गल की खुशी है। अज असी विश्वीकरण के दौर दे विच रह रहे हैं। कोई भी देश जिहड़ा है वो इकल्ला इस विश्व दे विच नहीं हो सकता। सो जदों भी असी विकास की गल करांगे तो सानूं दूसरियां हस्तियां दे नाल जिहड़ियां संसार पद्धर के उत्ते कुछ नामना खड़ चुकियां, बहुत सारा विकास कर चुके हैं, जिन्होंने असी डिवेलप कंट्री कहने हैं, उन्हां दे नाल डिवेलपिंग कंट्रीज़ नूं मिल के विकास के राह के उत्ते तुरना पैंदा है। सो इस रस्ते के उत्ते तुरदियां होया भारत भी बहुत सारे जिहड़े ग्रुप है उन्हां दा मैंबर बन चुका होया और सानू इस गल नूं इत्थे दसदियां होया माण हासिल असी महसूस कर रहे हैं कि भारत नूं G20 देशों की प्रधानगी करने वास्ते एक साल 2022-23 का मौका जिहड़ा है वो मिलिया है। और इस खुशी नूं तुहाडे नाल साझा करदिआं होया इस G20 दीआं सारियां गल्लां, इहदियां की संभावनावां आ, भारत नूं इस विचों की मिलण वाला है जां की मिलना चाहिदा है, इस विषय नाल जुड़ के असीं तुहाडे नाल अज दा विषय जिहड़ा है वो साझा करांगे। ते इस खास विषय नूं लैके खास मेहमान बुलाया तुहाडे वास्ते। आओ जान पहचान करवाना। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने डॉक्टर बिक्रम सिंह विरक जी, जिहड़े कि रिटायर्ड प्रिंसीपल ने, आर्थिक मामलों के माहर ने, काफ़ी जानकारी रखते हैं। देखा कि आर्थिक नुकता निगाह तो एक किवें G20 की जिहड़ी सानूं प्रधानगी मिली है उहदे विच की रोल भारत अदा करेगा और की प्राप्तियां करेगा, इन्हां कोलों पुछांगे। जिहड़े बहुत खास मेहमान दूसरे सरदार रविंदर सिंह रोबन जी, ये सीनियर पत्रकार ने, इन्हां नूं तुहाडे नाल इंट्रोड्यूस करवाउंदे मैनूं इस गल की खुशी हो रही है कि इन्हां ने G20 दे बहुत सारे सम्मेलन वख-वख देशों के जाके कवर किए हुए आ। उन्हां दियां जिहड़ियां कार्रवाइयां आ उन्हां नूं रिकॉर्ड किया है। पत्रकारी दे विच खूब नाम है इन्हां दा। सो इन्हां दे तजर्बे तो असी इस G20 नूं चंगी तरह समझण दे विच कामयाब होवांगे। तुहाडा दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी स्टूडियो दे विच। क्योंकि ये एक थोड़ा जिहा अलग हट के विषय हैगा, थोड़ा जिहा गंभीर विषय हैगा। सो मैं संखेप दे विच जानना चाहुंदा पहला अपने दर्शकों वास्ते कि G20 है की है और किस थीम नूं लैके असीं इत्थे बैठे हैं। सब तो पहले जिहड़ा G20 होंद दे विच आया, ये तकरीबन 1998-99 दे विच जिहड़ियां एशियन फाइनैंशियल क्राइसिस आईयां सी एशियन कंट्रीज़ दे विच, खास करके जिहड़े एशियन टाइगर्स दे नाम दे नाल कुछ कंट्रीज जाने जाते हैं, जिन्हां दे विच सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, या दूसरे बाकी सारे दे सारे देश ने। उन्हां दे विच उस वेले ये चीज़ नूं महसूस किया गया कि जिहड़ियां फाइनैंशियल क्राइसिस ने ये कदे एक देश तक सीमित नहीं रहिंदियां, सदा दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी प्रभावित करदियां, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। एक देश के विच अगर कोई यह जी वित्ती संकट या कोई यह जी परेशानी आउंदी है तो दूसरा देश उस तो अभेज नहीं रह सकता। तो इस करके सब तो पहला फाइनांस या वित्त के मुद्दे नूं लैके कि इस अगर एक देश के समस्या आउंदी है फिर दूसरे च आउंदी है तो इन्हां नूं रल मिल के आपस में किवें असीं रिजोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, इस वास्ते होया। उस तो बाद 2007-08 दे विच फिर जिहड़ी विश्व पद्धर दे उत्ते रिसैशन आ गई, जिहदे विच अमेरिका दे विच लैमन ब्रदर्स कई सारियां बैंकां फेल होईयां, होर कई कुछ फेल होया। उस तो बाद फिर इहदा घेरा होर विशाल हो गया और ये इंटरनैशनल पद्धर दे हुण इहदे विच 19 देश और नाल यूरोपीयन यूनीयन, कुल मिला के 20 के करीब ये यूरोपीयन यूनीयन इन इटसेल्फ अगे काफ़ी सारे देश ने। तो इनू ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है और ये ग्रुप बहुत वड्डा ग्रुप है क्योंकि दुनिया की 2/3 आबादी इन्हां देशों के रहिंदी है और तकरीबन जिहड़ा इन्हां देशों का ग्लोबल ट्रेड दे विच 75% के करीब इन्हां देशों का हिस्सा आ। तो ये एक बहुत वड्डा ग्रुप आ क्योंकि अजकल अगर किसी एक मुल्क दे विच कोई वित्ती संकट
ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਸ ਅਗਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਸ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀਜੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ G20 ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ G20 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 20 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ GDP ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 85% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਬਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਦ-ਬੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਨ ਮਿਲਿਆ 18ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ, 18ਵੀਂ G20 ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਦ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਨਾਊਂਡ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ। G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब MP गण को उन्होंने आह्वान किया है। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ USA ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, UK ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਔਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਪਾਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਆਇਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟੇਟਿਵਲੀ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਜਰਾ ਹਟ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, PM ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ G20 ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਛਲਗੂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਸੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ 55 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ। ਜੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਬੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ G20 ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ G20 ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਤਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਕ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FDI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। FDI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ FDI ਦਾ ਖਾਸ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ FDI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਲਿਊਕਰੇਟਿਵ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਿਗੈਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੂਸਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PM ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ FDI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਲਿਊਕਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਵਾਸੂਦੇਵਮ ਕੁਟੁੰਬਮ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਨ ਅਰਥ, ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਨ ਫਿਊਚਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸੇਠ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ G20 ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बात हुई मुख्य तौर पे, जहां पर एक देश की कंपनी IT सेक्टर के दौर पर वो दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर जो है वहां पर वो सर्विसेज उपलब्ध कराती है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन, उसके लाभ के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगे और किस तरह से बांटा जाए। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हुई और कि जो अभी महामारी अभी तक हमारे साथ थी और उसके हम अंतिम चरणों में हैं, कुछ देशों में अभी भी उसकी समस्याएं चल रही हैं पेंडेमिक के, कोविड के बारे में। तो आगे इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा समस्या है महंगाई की और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग बढ़ा रहे हैं, उसका क्या परिणाम पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं और साथ ही साथ ईंधन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, इसका क्या परिणाम है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, लोगों पर, इसके बारे में चर्चा करना। और इसी के साथ साथ किस तरह से एक नीतियों का परस्पर, विभिन्न देशों की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करके इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जो विपरीत प्रभाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और इसकी प्राथमिकताओं पर एक सहमति बनी। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ? ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਡੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤੇ G20 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਟ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੌਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੋਬਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗ ਡੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਮਿਲਟ, ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 22-23 ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ G20 ਵਿੱਚ UN ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਰਕ ਹੈ, ਆਸੀਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ UN ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ IMF ਹੈ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਦਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ अलविदा। फिर अगले प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। तद तक ਲਈ शुक्रिया, मेहरबानी।